जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हर बुधवार की तरह तुहाडे रूबरू होए हैं। तुसी भी तैयारी विच बैठे होवोगे कि खुशियां दे बेड़े दे विच गलबात करनी, अपनियां किताबां, अपने शब्द ते अपनियां विचारां सांझियां करनियां हन। प्यारे दर्शकों, पहला आपां उह सोहणे रब दा शुकराना, उह कुदरत दा शुकराना, तो फिर आपां बदलाव की गल करदे ते फिर अपना प्रोग्राम शुरू होवेगा। पहला आपां उह सोहणे रब दा शुकराना, कुदरत दा शुकराना जिन्हें अज दा दिन बख्शिया ते तुहाडे रूबरू होए। उस सोहणे रब ने हर एक चीज़ नूं साजिया सवारिया शंगारिया ते बनाया। धरती नूं बनाया ते धरती दे उत्ते सारियां चीज़ां प्रोवाइड कीतियां जो इंसान नूं लोड़ीदियां। प्यारे दर्शकों, ये सब कुछ बना के उस सोहणे रब ने, उह कुदरत ने, यूनीवर्स ने सोहणे इंसान नूं बनाया। सोहणे रब ने अपने ही स्वरूप ते इंसान नूं बनाया ते इंसान नूं बना के स्वासां दी पूंजी दे के उन्हें इस धरती ते भेजिया कि जाओ जाके सोहणे काम करो जो इंसान कर रहा है। ते नाल नाल आपां उह सोहणे रब दा शुकराना करदे हां कि सब कुछ दे के फिर उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करके फिर उन्हें इंसान नूं साजिया सवारिया ते हर एक चीज़ दे नाल जिहड़ी लोड़ीदी आ तां फिर स्वासां दी पूंजी दे के इस धरती ते भेजिया। तां इंसान सोहणे काम करदा है जिहड़े ओह वाहिगुरू नूं मंजूर आ। तां इसे तरह आपां बदलाव की भी गल करते हैं कि सोहणे रब ने जिहड़ियां चीज़ां बनाईयां उन्हां दे विच कोई बदलाव नहीं है, पर जो इंसान चीज़ां बनाउंदा है उहदे विच बदलाव है ते आउंदा रहेगा हमेशा ही। ते जो कुदरत ने चीज़ां बनाईयां वो आद तो अंत तक इक्को जिहियां हर एक इंसान लई। ते इस लई उस सोहणे रब दा शुकराना ते कांछी वाले दा शुकराना तो उहदी ओट लैके आपां अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हरबंस मेहर आप सबना नूं मेरी वल्लों बहुत ही प्यार सत्कार ते आदर भरी ते निमरता दे नाल जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी। ते पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहिए तो फिर आपां अज अपना प्रोग्राम जो है आप सब नूं पता है कि जो महारानी आपां नूं सबना नूं विछोड़ा दे गई उहदे बारे गलबात करांगे ते उहदे कीते कम्मां दी उस्तत करांगे ते तुसीं भी अपने विचार, अपनियां किताबां, अपनियां गल्लां ते शब्द सांझे करने आ। ते इस लई तुहानूं असीं जी आया कहंदे आ खुशियां दे बेड़े दे विच। ते थोड़ी देर नूं तुहाडे लई लाइनां भी खोल दित्तियां जाणगीਆਂ जी। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। हाँ जी, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कांछी टीवी ने जुड़ बैठियां सारियां संगतां नूं मैं बड़े प्यार सत्कार निमरता सैब जय गुरुदेव बुलाउंदी हां। जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी दी। हर हर वाल्मीकि जी। असीं उस परमात्मा की किरपा दे नाल, सच्चे प्रभु की किरपा दे नाल दोनों भैणां संगतां दे रूप रूप होईयां। तो असीं उस महाराणी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन बचन है, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही जी, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मारना। क्योंकि सतगुरां दा पावन बचन कि जो दिन आउंदा आ वो जांदा आ जी। ते जो भी इंसान इस दुनिया ते आया आ उन्हें जाना आ जी। पर आपां वो महारानी क्वीन एलिजाबैथ II ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि उन्होंने पहला तो असी बहुत सारा अफसोस करते हैं उन्हों के परिवार के नाल, रॉयल फैमिली के नाल, सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी वालों, अपने परिवार वालों ते कांछी टीवी की सारी टीम वालों
ਕਿ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋਗੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੱਧ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਸਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੋਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਚਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਚਰ ਖੋਲੇ, ਬੋਚਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹਾਰਡ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੱਕ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇਲੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਨਾ। ਜੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਸੁਣਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗਾ ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਦੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਲ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੰਜਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੁਨ ਮਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੁਨ ਮਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਏਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ 6:20 ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਪੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਕਸਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੋਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ। ਜੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਫਰੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜੀ। ਪੜੋ ਜੀ, ਪੜੋ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਕਰਨਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ, ਜੀ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਗਿਰਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਸੋਨ ਸਵੇਰ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਬੇਲੜ ਪੱਲੇ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹਾਰ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟਿਕ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਢੋ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆਸ ਦੀ, ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਤੁਰ ਨਾ ਮੱਠੀ ਤੋਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਚੋਰ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਮਲ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ, ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਮਲ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ, ਕਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਪਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਬਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜੋਤ, ਮਿਟ ਜਾਵਣ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਇਹ ਗੋਤ। ਮਿਟ ਜਾਵਣ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਇਹ ਗੋਤ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਬਾਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋੜ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਕੋੜ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਕੋੜ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਮਹਾਨ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਮਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਮਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਡਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ, ਆਪੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬੂਟ। ਕਿਰਤੀਆ ਕਿਰਤ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਕਰ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ,
तेरे हिस्से सुकियां बेलड़ खावे खीर। किरतिया किरत करेंदिया पा दे ऐसी बात और ना लम्मी हो सके ए जुल्मां दी रात। किरतिया किरत करेंदिया नाल गौर दे देख दो ही जाता जग ते, दो ही जाता जग ते एक किरती ते एक सेठ। किरतिया किरत करेंदिया कर किरतां ते मान सब गठ मुठिए जापदे कोई ना तेरे हाण। किरतिया किरत करेंदिया तेनू लख प्रणाम। किरतिया किरत करेंदिया तेनू लख लख प्रणाम। किरती दा मुल पाऊगा हसनपुरी दा नाम। किरती दा मुल पाऊगा हसनपुरी दा नाम। भैन जी टाइम देण दा बहुत बहुत धन्नवाद ते जय गुरदेव। होर भी ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ ਜੈਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਏ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਪਰ ਇਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੁਕਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਕਚਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਸਭਿਆ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਹਰ ਜ਼ਰਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਹਰ ਜ਼ਰਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਇਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਆ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਪਰੀਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਪਰੀਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਘਰ ਬਾਰ
ये संसार है मेरा अपना, हाँ मेरी दुनिया है, तुसी सब मेरी भैणों मेरी दुनिया है जी, मेरा परिवार ही मेरा नहीं जी, तुसी सब ये जिहड़ी है ना सरकार वा जी, ये सब नू अपना परिवार समझदी, अपना परिवार जी, हाँ इत्थे घर परिवार है मेरा अपना, घर बार ये संसार है मेरा अपना, होरां वांग मैं भी परदेसों आया जी, अपना एनू देश बनाया, हुजदा नहीं किसे शिकवे शिकायत दियां, जी, कुछ भी कोई भी शिकायत नहीं है, मेहनत मशक्कत दा पूरा सत्कार इत्थे, जी, चम नहीं कम नो मिलदा प्यार इत्थे, प्यार इत्थे बाज, हाँ मेहनत मशक्कत दा पूरा सत्कार इत्थे, चम नहीं कम नू मिलदा सरकार प्यार इत्थे, कम कम कोई कम छोटा बड़ा नहीं, काले गोरे दा कोई रट्टा नहीं, रुतबे इंसान मिले पगार, रहमता बड़प्पन अनाज दियां, सब धर्मां दा समान्या मान होवे, सिख बौद्धी रविदासिया हिंदू या मुसलमान होवे, गीता ग्रंथ या बोध कुरान होवे जी, पिन पिन लोकी कुग बसदे, नफरत करेंदियां नहीं दूर भजदे, साडे वांगू नहीं हो तू छोटा ते ओ बड़ा है ते फलाना उच्चा ते ओ नीवा है, ऐसी बात नहीं मेरी भैणों, सब धर्मां दा सम्मान्या मान होवे, सिख बौद्धी रविदासिया हिंदू या मुसलमान होवे, गीता ग्रंथ या बोध कुरान होवे, भिन्न भिन्न लोकी कुग बसदे, नफरत करेंदियां नहीं दूर भजदे, सब नस्लां दी एको सांदी इत्थे जमात दियां, सिफता की करा मैं सोहनी सुंदर वलायत दियां, किसे इंसान दी कोई जात नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, कोई उबारन नहीं, कोई अछूत कुजात नहीं, दोम सोम निखुट संताप नहीं, समान हर बशरे थे, इंसाफ कर गरीब गुरबे दी कदरे थे, धनवाना नू पुछे केड़ा बातां नहीं रिश्वत कमजात दियां, साडे वांगू रिश्वत जिहड़ी है ना एरिया इत्थे चलदी, हर एक दा काम सीधा ही हुंदा, सीधा ही। एक समा सी मेरी भैणों सुनना चलना, एक समा सी जदों सूरज ਇਹਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧੜਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇਹਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭੜਕਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਕੱਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨਿਗਾहें ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਚੌਕੁੱਟੀ ਫਰੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ प्यारे धर्मराज दस किनू कहंदे, प्यारे बंगट पुछदा जी कि धर्मराज दस किनू कहंदे, सुखी मखलूक जिथे सब रहिंदे ते कोई किसे दा सितम नहीं सहिंदे, सचमुच यूके है जीवदा स्वर्ग, चिंताहीन जिथे बसेंदा हर वर्ग, नहीं रीसा इत्थे सोहनी बहार दियां, सिफतां की करा मैं सोहनी सुंदर वलायत, सब वलायत दियां, बहित हर जर्रा जी दा कायम सहूलतां मेरी भैणों, सभे कायनात दियां, सभे कायनात दियां, सभे कायनात। ये सी जी मेरी कविता, उम्मीद है सानू अच्छी लगी हो, आपका बहुत धन्यवाद जो मैंने समा दिता, थैंक यू। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, धन जी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਲੈਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦੇ ਕੋਲਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਜੀ, ਇਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਜੜਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ ਭੇਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਰਮ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਪਾਵੇ ਅਨੇ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। ਅਨੇ ਵੀਰ ਦੇਈ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਬਾਜੀ ਪਾਵੇ ਅਨੇ ਵੀਰ ਮਸਿਆ ਚੱਲੇ, ਪੱਗਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਪਿਆਰੇ। ਅਨੀ ਸੰਗਤ ਮਸਿਆ ਚੱਲੀ, ਪੱਗਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਪਿਆਰੇ। ਐਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੌਣਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮੇਹਰ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਮਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਮਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ, ਛੱਡ ਝੂਠੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਕਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਖਰ ਹੋਣਾ ਕੂਪ ਹਨੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਬੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਰ ਹੋਣੀ ਏ ਆਖਰ ਹੋਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਪਰ ਹੋਣੀ ਏ ਆਖਰ ਹੋਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਰਾ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਚਲ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਚਲ ਚਲੀਏ, ਕਾਂਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ ਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਚਲ ਚਲੀਏ, ਕਾਂਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ ਡੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਮਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਇਹ ਜਗ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਇਆ ਮੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਸੈਕੰਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ 28,000 ਫੌਜ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ 500 ਨੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ 28,000 ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 500 ਨੇ 28,000 ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਾਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਾਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ।
ਉਹ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਪਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ, 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 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 1955 ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਕਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੱਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ, 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 ਹਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਬਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ। ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਕਰਤਾ ਬੋਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਮਰ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸਿਤ ਨਾਗ ਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਇਨਖਾ ਜਲਦਾ ਜਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਨਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹਟਾਏ ਬੰਦਾ, ਉੱਚੇ ਨਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹਟਾਏ ਬੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦਾ ਝੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਮਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਜੋਤ ਮਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਝ ਸਕੀ। ਜਿਗਰ ਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾ ਜਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੱਗ ਛੱਡਣੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜੱਗ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜੱਗ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਵਸ ਹੱਥ ਮਾਲਦਾ ਰਤਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਵਸ ਹੱਥ ਮਾਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲਰ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਿਕਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ, ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਲੋਕ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੋ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਅਸਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸਲੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।